හරි අහගන්න. එන්න. හරි. දැන් ළමයි ෆොටෝසින්තටික් පිග්මන්ට්ස් වලට එනකොට අපි ෆොටෝසින්තටික් පිග්මන්ට් එකක් කියලා අදහස් කරන්නේ ඕගනික් කම්පවුන්ඩ් එකක්. organic compounds that can absorb different wavelengths of light. Organic compounds that absorb different wavelengths of visible light. visible light වල තියෙනවා different wavelengths ළමයි wavelength range එක පටන් ගන්න 390 390 nanometers වල ඉඳලා 740 nanometers වෙනකම්ම තියෙන visible light. පැහැදිලි? So organic compounds that absorb different wavelengths of visible light we say photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments. Now when it comes to photosynthetic pigments, there are two basic types. Photosynthetic pigments වල තියෙනවා basic types දෙකක් in plants. First one, chlorophyll. Chlorophylls වල තියෙනවා categories දෙකක්. එකක් තමයි chlorophyll A. Chlorophyll A. Other one chlorophyll B. Chlorophyll B. අපි කියනවා CHA CHB ඒ විදිහට තමයි අපි abbreviate කරන්නේ. හරි? Then when it comes to other type is carotenoids. Carotenoids වල තියෙන ළමයි වර්ග දෙකක්. Two types. මොකක්ද? Carotene, xanthophyll. Carotene and xanthophyll. සිද්ධිය තේරෙන සරල දෙයක් තියෙනවා. හරි මේවා තියෙන්නේ කොහෙද? කොහොමද වැඩ කරන්නේ? එයාලගේ මොකද්ද ෆන්ක්ෂන් එක? ඊට පස්සේ ඒ දේවල් ටික ලස්සන කතා කරමු. හරි? ලියන්න මෙහෙම රතු පෑනෙන් definition එක. Organic molecules that absorb organic molecules that absorb different wavelengths of visible light. Organic molecules that absorb different wavelengths of visible light are called photosynthetic pigments. Next point, normal color. There are two types of photosynthetic pigments. There are two types of photosynthetic pigments. දාගන්න මේ chart එක ඉක්මනට. හරි. ඉක්මනට විනාඩි 2යි. විනාඩි 2කින් දාගන්න.
next point ලියන්න. out of these pigments out of these pigments out of these pigments out of these pigments CHA out of these pigments CHA is the රතු පෑනෙන් දාමු key pigment chlorophyll A is the key pigment දැන් මෙයා තමයි ළමයි චරිතය හරි මෙතන pigments හතරක් තිබ්බට plants වල chlorophyll A තමයි චරිතය ඒකට මොකද්ද හේතුව chlorophyll A තමයි key pigment එක එහෙම වෙන්න හේතු කීපයක් තියෙනවා හරි එකයි හේතු තියෙන්නේ හරි හේතුව තමයි අපි දැන් කතා කරනවාද light reaction එකට directly involve වෙන්නේ chlorophyll A පැහැදිලිද light reaction එකට directly involve වෙන්නේ chlorophyll A තේරුණාද ලියන්න මේ විදිහට directly light reaction එකට involve වෙන්නේ chlorophyll A හරි that is because දැන් මේ බලන්න ඔයාලා හැමෝම දැන් exams ලියනවනේ. ඒතකොට exam එකට prepare වෙන process එක ගත්තොත් එහෙම ළමයි 20ක් 30ක් මිනිස්සු ඉන්නව නේද process එකේ Tamanට අදාළව. class වල සර්ලා ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ ටීචර්ලා ඊට පස්සේ අම්මලා ඉන්නවා එහා ගෙදර ඇන්ටිත් ඉන්නවා තේරෙනවද? උපාලි අංකලොත් ඉන්න හැමෝම ඉන්නවනේ. ඒ වුණාට අන්තිමට විභාග ගිහලා ලියන්නේ කවුද? Tamanne ලියන්නේ තේරෙනවද? ඒ වගේ තමයි. pigments හතරක් scene එකේ හිටියට අපි mechanism එක කතා කරද්දී තේරෙයි මෙයාලට බෑ ඩිරෙක්ට්ලි සීන් එකට එන්න. මෙයාලා ලයිට් ඇබ්සෝබ් කරනවා. ඇබ්සෝබ් කරලා මෙයාට දෙනවා. මම කියන්න සිද්ධිය. දැනට තේරුම් ගන්න ඩිරෙක්ට්ලි ලයිට් රියැක්ෂන් කියන ස්ටෙප් එකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ මෙයා. පැහැදිලි? that is because රතු පෑනෙන් chlorophyll A directly involve in the light reaction of photosynthesis. Chlorophyll A directly involved in the light reaction of photosynthesis. Directly involved in the light reaction of photosynthesis. Photosynthesis light reaction directly in chlorophyll A. That's all. ඊළඟ දේ මේ බලන්න next point ළමයි මේ pigments වල absorption එක වෙනස් පැහැදිලි මේ pigments වල absorption එක වෙනස් හැම pigment එකක්ම හැම wavelength එකක්ම සමානව absorb කරන්නේ නැහැ පැහැදිලිද අපි හිතමු example එකක් මෙතන ඉන්න ගෑනු ළමයි පස් දෙනා හරි ඉස්සරහා ඉන්න අයට මම එක හා සමාන food parcels ටිකක් දෙනවා එහෙම දෙන්නේ නැහැ හරිද අපි class එක ඉවර කරන දවසට තමයි එහෙම food කාලා drinks බීලා කියන්නේ යන්නේ පැහැදිලිද ඉවර කරන දවසට හොඳ පාටියක් දානවා අහගන්න ඒක හුඟක් දුර තේරෙනවද හරි හුඟක් කල් තියෙනවා හරි ඒක එදාට ගමු හරි අහගන්න මේ ළමයි පස් දෙනාට මම දෙනවා කෑම පාර්සල් ටිකක් හරි එක වගේ හරි තියෙනවා සොසේජ් 10ක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඩ්‍රම් ස්ටික් චිකන් එකක් තියෙනවා යෝගට් 5ක් තියෙනවා චීස් කෑලි 4යි කෙසෙල් ගිඩි 3යි ඔහොමම දෙනවා තේරෙනවද මම කියන එක කණ්ඩත් වෙලාව දීලා කාලේ ඉවරනාට පස්සේ අරන් බැලුවොත් පස් දෙනා කාලා තියෙන එක විදිහට නෑ එක විදිහට නෙමෙයි ඒ සේරම කාලි ඉවර කරන්න බෑනේ තමන්ගේ choice එක ගන්න කන්නේ මෙයා සොසේජ් කෑලි පහම කාලා ඩ්‍රම් ස්ටික් එකක් ගන්න අනික යන්නවත් අල්ලලා නෑ මෙයා යෝගට් 5යි සොසේජ් භාගයයි පැහැදිලිද අන්න ඒ විදිහට තමයි කාලා තියෙන්නේ ඒ වගේ තමයි දැන් අපි plant leaf එකක් ගත්තාම leaf එකට light වැටෙනවනේ light වැටෙනකොට colors හතම වැටෙනවා පැහැදිලිද light වල තියෙන visible light වල තියෙන wavelength range එක වැටෙනවා ඒ කියන්නේ colors හතම incident වෙනවා but the pigment doesn't absorb all colors equally හරි colors හතම equally absorb කරන්නේ නැහැ පැහැදිලි එතකොට එතනදී සමහර colors වල absorption එක වැඩි සමහර colors absorb කරන්නේ නැහැ සමහර colors moderate absorb කරනවා මේ එක එක pigments වල absorption එක වෙනස් පැහැදිලි දැන් මේ
මං ගියසති කිව්වද බදාදේ කතාව? මම බදාද ඔය ඇබ්සෝප්ෂන් එක ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරේ නැහැනේ මට මතක විදිහට. අහගන්න. දැන් මේ බිත්තියයි සුදු පාට. සුදුයි ඉතින් කියලා කියන්න එපා. බිත්තිය සුදු පාට වෙන්න හේතුව දැන් මේ බල්බ්ස් වලින් වයිට් ලයිට් එකක් නේ දෙන්නේ. වයිට් ලයිට් කියන්නේ කලර්ස් 7ක ලයිට් එකක්. නිව්ටන් තමයි ওই කලර්ස් 7 වෙන් කරලා පෙන්වුවේ. පැහැදිලිනේ? කලර්ස් 7ක් වැටෙනවා මේ බිත්තියට. it reflects all colors. කලර්ස් 7ම රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. ඔයාලගේ ඇහැට කලර්ස් 7ම එනවා. ඒ නිසා අපිට කලර්ස් 7 එකතු වුණා ෆිසික්ස් වලින් පැහැදිලි කරනවා වයිට් කලර් එක තමයි පේන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් මේ බෝඩ් එකයි ළමයි ග්‍රීන් කලර් එකට පේන්නේ. කලර්ස් 7ම වැටෙනවා. හරිද? කලර්ස් 7ම වැටෙනවා but it absorbs all colors except green. Green color is not absorbed by the board. board එක green color absorb කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? හරි. තව green color absorb කරන්නේ නැති එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේ මලිදේව බාලිකා. green color එක absorb කරන්නේ එයාලා කොළ පාටයි නේ යාලා. කොන්නොන්ට නිල් පාටයි. පැහැදිලිද? අහගන්න. දැන් මේක green color එක absorb කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? ඒතර green දවන light colors 7ම මේකට incident වෙනවා. green color එක නැතුව අනිත් එක මෙයා absorb කරා. reflect වෙන්නේ green color එක විතරයි. So from the board it's only the green color that reach our eyes. ඒ නිසා තමයි මේක කොළ පාට පේන්නේ. පැහැදිලිද? අපිට chlorophyll කියද්දි නිකන් හිතෙන්නේ කොළ පාටට පට්ට ලව් කියලා වගේ. පැහැදිලිද? chlorophyll කොළ පාටට කැමතිද? කැමති නැහැ. එයා කොළ පාට absorb කරන්නේ නැහැ. හරි ලයිට් වල කොළ green range එක absorb කරන්නේ නැහැ මෙයා. ඒක රිෆ්ලෙක්ට් කරන. ඒ නිසා තමයි chlorophyll කොළ පාට. පැහැදිලිද? සාමාන්‍ය when it comes to carotene orangish color එකක් තියෙන්නේ. carotene carrot පාටයි. තේරෙනවද? carrot carotene පාටයි. පැහැදිලි මම කියන එක. හරි. xanthophyll කහ පාටට හුරු ගතියක් තියෙන්නේ. chlorophyll A pale green color එකක් තියෙන්නේ. chlorophyll B dark green color එකක් වගේ තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? එනිසා මෙයාලගේ කලර්ස් වෙනස්. මෙයාලා ඇබ්සෝබ් කරන එක වෙනස්. පැහැදිලි අපි ඒක ඊළඟට ග්‍රැෆිකලි බලනවා. ලියන්න ඊළඟ පොයින්ට් එක. different photosynthetic pigments. different photosynthetic pigments. different photosynthetic pigments absorb. different photosynthetic pigments absorb different wavelengths of visible light. different wavelengths of visible light differently. different wavelengths of visible light differently. එකිනෙකට වෙනස් විදිහට තමයි absorb කරන්නේ. හරි? different wavelengths of visible light differently. within brackets දාන්න absorption spectrum කියලා. absorption spectrum. absorption spectrum. absorption spectrum කතා කරමු එක. අද ෆොටෝ ලයිට් රියැක්ෂන් එක කතා කරලා යවන්නේ මම. තේරෙනවද? ලයිට් රියැක්ෂන් එක කතා කරලා යවන්නේ. මේ පැත්ත බලන්න. වෙලාව තියෙනවා අපිට හොඳටම. හරි ඒ සිද්ධි ඉවරයි. සබ්ටයිටල් එකක් දාන්න photo protection. photo protection. we are still in the introductory part. අපි තාම introduction එක කතා කරන්නේ. හරි? photo protection. සබ්ටයිටල් එකක් දෙන්න photo protection. photo protection. one word photo protection. two words really. හරි photo protection බලන්න. Now look at this carefully. අහගන්න. ළමයි leaf එකකට excessive light වැටුණොත් heavy light amount එකක් නැත්නම් high light intensity එකක් වැටුණොත් වෙන්න පුළුවන් නරක දේවල් දෙකක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. මෙතනදී වෙන්න පුළුවන් නරක දේවල් bad effects තියෙනවා දෙකක්.
හරි. පළවෙනි එක bleaching of chlorophyll. Bleaching of chlorophyll. නැත්නම් even we can say damages to chlorophyll. හොඳට අහගෙන ඉන්න. ලීෆ් එකකට heavy light intensity එකක් වැටුනොත් සාමාන්‍ය මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් potentially when in a dry period, not in a period like this, මේ rainy season එකක නෙමෙයි. සාමාන්‍ය තද අවුවක් තියෙන වෙලාවක දවල් 12ට විතර heavy intensity එකක් light වැටෙනවා ළමයි ලීෆ් එකකට. පැහැදිලිද? එහෙම light වැටෙනකොට number 1 වෙන්න පුළුවන් නරක දේ තමයි. හරි. number 1 වෙන්න පුළුවන් නරක දේ තමයි bleaching of chlorophyll. chlorophyll bleach වෙනවා. මොකද්ද bleach වෙනවා කියන්නේ? bleach වෙනවා කියන එකේ අදහස මොකක්ද? bleach වෙනවා කියන්නේ විරංජනය වෙනවා. විරංජනය. මොකද්ද විරංජනය කියන්නේ? මොකද්ද රංජනය කියන්නේ? රංජන් කියන්නේ රංජන් රංජනී එහෙම ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ වර්ණවත් කියන එක තමයි රංජන් කියන්නේ. පැහැදිලිද? පැහැදිලි මං කියන්නේ මන රංජන, ජන රංජන එහෙම තියෙන්නේ. හරිද? රංජන් කියන්නේ පාට කියලා. පැහැදිලිද? තේරෙනවද? හරි. ඒතර විරංජනය කියන්නේ පාට නැති වෙනවා. පාට නැති වෙනවා කියන්නේ මොන පාට වෙනවද? සුදු පාට වෙනවා. කලර් එක නැති වෙනවා කියන්නේ සුදු පාට වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒතර heavy light intensity එකක් වැටුනොත් chlorophyll සුදු පාට වෙන්න පුළුවන්. chlorophyll bleach වෙනවා. ඒතර chlorophyll bleach වුණොත් එහෙනම් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? chlorophyll සුදු පාටයි කියන්නේ මොකද්ද ඒකේ අදහස? light absorb කරන්නේ නැහැ කියන එක. පැහැදිලිද? සුදු පාට දේවල් light absorb කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලි? මේක තමයි වෙන්න පුළුවන් පළවෙනි දේ. අනිත් එක තමයි light reacts with O2 producing dangerous reactive oxidative chemicals. reactive dangerous oxidative chemicals. බලන්න මේ වචන සෙට් එක නම් බායි හිතන්න. dangerous reactive oxidative chemicals. හරි. ඒ කියන්නේ leaves වල යම් යම් compounds oxidize කරලා නැති කරලා දාන්න පුළුවන් dangerous reactive අධික ප්‍රතික්‍රියාශීලීතාවයක් තියෙන substances හැදෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒකට සරලව තේරුම් ගන්න heavy light intensity නැත්නම් excessive light is not good. පැහැදිලි? එතකොට දැන් plant එකකට පුළුවන් ද හෙවණක් හදාගන්න. මට heavy light හොඳ නැහැ මේ මගේ මෙහෙම වෙනවා කියලා. දැන් කුඩයක් වගේ අල්ලගන්න බෑනේ plant එකකට. ඒ නිසා plant එක ඇතුලේ mechanism එකක් තියෙනවා මේකෙන් බේරෙන්න. පැහැදිලිද? ඒක තමයි අපි කියන්නේ photo protection කියලා. හරි. ලියන්න මෙන්න මෙහෙම. excessive light excessive light excessive light can cause two bad effects can cause two bad effects on plants. Excessive light can cause two bad effects on plants. හරි chart එක දාගන්න ඉක්මනට. chart එක දාගන්න.
වෙලාවක් ගන්න එපා. ඉක්මන් කරන්න. ග්‍රාෆ් එක හැමෝම ගාව තියෙනව නේද? ග්‍රාෆ් එක හැමෝම ගාව තියෙනවද? හරියන්නේ. ෆොටෝ ප්‍රොටෙක්ෂන් නෝට් එක. ෆොටෝ ප්‍රොටෙක්ෂන් photo protection is a mechanism. Photo protection is a mechanism which prevents these circumstances. Which prevents these circumstances. මේ පැත්ත බලන්න. මේ తত্ত্বය වළක්වන එක තමයි photo protection කියන mechanism එකේදී වෙන්නේ. හරි. ළමයි heavy light intensity එකක් වැටුණොත් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරනවා ළමයි කරන්නේ carotenoids හොඳට අහගෙන ඉන්න. අපි දැන් photo